नमस्कार दर्शक बंधु, आज चलतु शुणा सफला एकादशी व्रत कथार महात्म्य एवं यह पछरे थिबा एक पौराणिक कथा। सफला एकादशी एही कहानी आमको भगवान को चरम दया अनुभव कराए। जदि जने व्यक्ति अज्ञता हेतु प्रभु को स्मरण करे तेबे से पूर्ण फलाफल पाई थाए। जदि कौनसी व्यक्ति आंतरिकतार सहित निज पापर क्षमा मागंती तेबे भगवान तांकर सबुठारु बड़ पाप मध्य क्षमा कर दियंती। एपरिकी लुम्पक परि जने महान पापी भगवान श्रीहरिଙ୍କ कृपारु वैकुंठर अधिकारी होइगले। तेबे चालंतु महापापी लुम्पक किपरि श्रीहरिଙ୍କ कृपा प्राप्त कले से विषय रे एही पौराणिक कहानीटी सुनिबा। मुख्यतः एकादशी व्रत कहानी सुनिबा परे अर्जुन खुशी होई कहिले, हे कमल नयन, मुख्यतः एकादशी व्रत कहानी शुणी मु धन्य होइगली। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को कहले, सर्व प्राणी को आत्मा रे विराजमान भगवान श्रीकृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु मुरलीधर, तुमे ही समस्त को संतोष एवं मोक्ष देउछ। मु तुमको प्रणाम करुछि। तुमे दयालु, तुमे दीनबंधु, मो मनरे थिबा शंका दूर करंतु हे मधुसूदन। वर्तमान दयाकरी मते पौष मासर कृष्ण पक्षर एकादशीर महात्म्य विषय रे कहंतु। एही एकादशीर नाम कौन, सेही दिन केउं देवता को पूजा करा जाए एवं एहार उपवासर नियम कौन, दयाकरी मते एसब विषय विस्तृत भाव रे कहंतु। अर्जुनଙ୍କ जानिबार जिज्ञासा देखि श्रीकृष्ण कहिले, हे कुंती पुत्र, तुमर प्रेम हेतु मु तुमर प्रश्नर सविशेष उत्तर देउछि। वर्तमान तुमे एही एकादशी उपवासर महानता शुण पार्थ। भगवान विष्णु को एही एकादशी माध्यम शीघ्र प्रसन्न करा जाय पारे। पौष मासर कृष्ण पक्षर एकादशी हेउछि सफला एकादशी। एही एकादशीर आराध्य देव हेउछन्ति प्रभु नारायण। सफला एकादशी रे प्रभु नारायण को विधि विधान अनुଯାयी भक्तिर सहित पूजा करा जाय थाए। हे पांडु, यह सत्य जे जेपरि साप मानक मध्यरे शेषनाग श्रेष्ठ, ग्रह मानक मध्यरे सूर्य चंद्र, पक्षी मानक मध्यरे गरुड़, यज्ञ मानक मध्यरे अश्वमेध, देवता मानक मध्यरे भगवान विष्णु, सेही भली समस्त उपवास मध्यरे एकादशी उपवास सर्वोत्तम अटे एवं यह करुथिबा व्यक्ति भगवान श्रीहरिଙ୍କ ପାଇଁ अत्यंत प्रिय। यही सफला एकादशी रे लेंबू, नड़िया एवं नैवेद्य अर्पण करी भगवान नारायण को पूजा करने उचित। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने परे जो पुण्य प्राप्त होइथाए, सेही पुण्य श्रद्धार सहित भक्ति चित्तरे सफला एकादशी रे उपवास द्वारा प्राप्त होइथाए। हे कुंती पुत्र, वर्तमान सफला एकादशी रे कहानी को भल भावे सुना। प्राचीन काल रे चंपावती सहर रे महिष्मान नामक जने राजा शासन करुथिले। तांकर 4 पुत्र थिले। तांकर बड़ पुओ लुम्पक जने बड़ पापी और दुष्ट थिले। से सबुबेले पितांक टंका अन्य महिला मानक पई खर्च करुथिले एवं बेश्या मानक मध्य देखा करुथिले। से देवता, ब्राह्मण, वैष्णव इत्यादि को समालोचना करिबारे बहुत आनंदित हेउथिले। तांकर एही दुष्कर्म जोगु समस्त लोक अत्यंत दुखित हेउथिले, किंतु राजकुमार होइथिबारु समस्ते तांको अत्याचार को चुपचाप सह्य करिबाकु बाध्य हेउथिले एवं राजांक निकट रे अभियोग करिबाकु कहार साहस नथिला। किंतु मंदता दीर्घ समय पर्यंत लुचि रहिला नाही। दिने राजा महिष्मान लंपकंकर दुष्कर्म विषय रे जानिबाकु पाइले। तापरे राजा अत्यधिक क्रोधित होई लंपक को तांको राज्यरु बाहर करिदेले। तांको बापा तांको परित्याग करिबा मात्रे अन्य समस्ते मध्य लंपक को परित्याग करिथिले। तापरे से भाबिबाकु लागिले, मु एबे कोन करिबि, मु कुआडे जिबि। शेषरे से रातिरे तांको पितांको राज्यरु चोरी करिबाकु निष्पत्ति नेइथिले। से दिन रे राज्य बाहरे रही करी रातिरे पितांको राज्य को जाई चोरी एवं अन्यान्य मंद कार्य करने आरंभ करदेले। रातिरे से जाई सहरवासी को पिटापिटी करी हत्या करुथिले। जंगल रे से निरीह प्राणी एवं पक्षी मान को
ହତ୍ୟା କରି ଖାଉଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସହରରେ ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଭୟ ହେତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ଏକ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଲମ୍ପକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବହୁ ପୁରୁଣା ଓସ୍ତ ଗଛଟିଏ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥଳ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ମହାପାପୀ ଲମ୍ପକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୌଷ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର 10ମ ଦିନରେ ଲୁମ୍ପକ ପାଖରେ ପୋଷାକ ନଥିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେତା ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେହିପରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସେହିଦିନ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ ଥାଏ। ପାପୀ ଲମ୍ପକ ସଫଳା ଏକାଦଶୀର ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ସେ କିଛିଟା ଉଷ୍ମତା ପାଇଲେ, ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଚେତନା ଫେରି ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଶିକାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ଫଳ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖି ଅତି ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆପଣ ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଭୋକିଲା କାରଣରୁ ସେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ସେହି ପାପୀ ଅଜାଣତରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଉପବାସରେ ରହିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସେହି ମହାପାପୀଙ୍କର ଏହି ଉପବାସ ଓ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷରେ ସଜାଯାଇଥିବା ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରଥ ଆସି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ହେ ରାଜକୁମାର, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ପକ ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର। ଏହା କହି ସେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ପୂରା କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ପୁଅର ପାଟିରୁ ପୂରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ପିତା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୂରା ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ପକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ପୁଅ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ହେ ପାର୍ଥ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଫଳା ଏକାଦଶୀରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସଫଳା ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପାଇଥାଏ। ସଫଳା ଏକାଦଶୀର ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରମ ଦୟା ଅନୁଭବ କରାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ତେବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନିଜ ପାପର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଲମ୍ପକ ପରି ଜଣେ ମହାନ ପାପୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କୃପାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। କାହାଣୀଟି ତ ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପାଇଁ ଦଶମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଦିନ ସମୟରେ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ପରଦିନ ସଫଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଗାଧୋଇବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ 16ଟି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ, ନଡ଼ିଆ, ଲେମ୍ବୁ, ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୂଜା ସମୟରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଦୀପଦାନ କରି ଏବଂ ଆରତି ଭଜନ ଗାନ କରି ଉଜାଗର ରହିବା ଉଚିତ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପରି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଦାନ, ତପସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପବାସ ନାହିଁ। ପାରଣ ତିଥି ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀର ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।